तो मित्रों तमाરું स्वागत है। हूँ छूँ महेश सामरिया तमाરું स्वागत करूँ छूँ अपना यूट्यूब चैनल पर। आज अपने धोरण 9 ना अभ्यासक्रमने आगळ वधारीशुं, जेमां त्रिकोणનું स्वाध्याय 7.2 आज हूँ गणाईश। छेल्ले तमने केटलीक शॉर्टकट ट्रीक पण आपीश जेथी तमने आ आखुं चेप्टर याद रही सके छे। याद राखो मित्रों, स्वाध्यायना जे दाखला छे आ जेटला पण ए बधा साबित करवाना छे, एटले तमारे नियमों याद राखीने चालवानुं छे आमां के कया नियमों क्यारे लगावाना छे। ओके, तो मित्रों आपणे शरू करी रह्या छे स्वाध्याय 7.2। हाँ, 7.1 नो विडियो पहला बनावी दीधो छे, जो तमे ना जोयो तो पहला ए जोई लेजो, पछी आ जोशुं। तो लेट अस स्टार्ट स्वाध्याय 7.1। तो मित्रों पहलो दाखलो छे आपणी सामे के ए त्रिकोण एबीसी मां AB અને AC સરખા છે। તો મિત્રો આ AB અને AC સરખા છે। બોલો જેમાં બે બાજુ સરખી હોય એને કયો ત્રિકોણ કહેવાય? બોલો બોલો, બોલતે ક્यों नहीं हो? એને કહેવાય સમદ્વિબાજુ। શું કહેવાય? સમદ્વિબાજુ। જે ત્રિકોણની બે બાજુ સરખી હોય એને સમદ્વિબાજુ કહેવાય, જે ત્રિકોણની ત્રણ બાજુ સરખી હોય એને સમબાજુ કહેવાય। આ સમદ્વિબાજુ છે। ઓકે, સારું। તો આપણને AB અને AC આપ્યું છે સરખું। तो अहींया ध्यान दीजो, आपणे कई रीते दाखलो गणीशुं। अने बीजुं आप्युं छे के त्रिकोण एबीसी मां बी नो अने सी नो द्विभाजक ओ मां छेदे छे। ओके, हाँ, तो हवे आपणे साबित करवानुं के ओ एओ छे ने ए ए नो द्विभाजक छे, एटलुं साबित करवानुं छे। हवे आपणे स्टार्टिंग करीए जे आपणने आप्युं छे एना उपरथी। आपणने आप्युं छे AB बराबर AC। ओके, तो AB बराबर AC होय तो AB नी सामेनो खूणो जे छे ACB अने AC नो सामेनो खूणो छे, AC नो सामेनो खूणो, आ वच्चेनो भाग भूली जाओ, ABC। जो मित्रों एक अंदरनी वात कही दो, आ जे स्वाध्याय 7.2 छे ने ए बे ज प्रमेय पर चाले छे, 7.2 पर 7.3 पर। एनो मतलब कि सरखा खूणानी सरखी बाजूनी सामेनो खूणो सरखो। ओके, अने सरखा खूणानी सामेनी बाजू सरखी। एटले जो बे खूणा सरखा होय ने तेनी सामेनी बाजू पण सरखी होय, अने जो बे बाजू सरखी होय तेना सामेना खूणा सरखा होय। सरखा खूणानी सामेनी बाजू सरखी अने सरखी बाजूना सामेना खूणा सरखा। बाजूना सामेनो खूणो, खूणाना सामेनी बाजू। समजी गया छो? ओके, तो जो आ बे बाजू सरखी छे तो आनी सामेनो खूणो कोण छे? सी छे। तमने खबर ना पड़े कि सामेनो खूणो शुं छे तो नाम जोवानुं। AB आप्युं छे तो सामेनो खूणो C अने AC आपे तो सामेनो खूणो B। तो AB सरखो AC सरखो तो AB नी सामेनो खूणो C अने AC नी सामेनो खूणो B अने C सरखा। अने आखुं नाम लखी दो ABC बराबर ACB। थई गयुं? ACB बराबर ABC। जोई लो। ओके, हवे तमे आ बंनेमां 1/2 उमेर दो। 1/2 ACB 1/2 ABC। हवे 1/2 उमेरवाथी शुं थशे के आपणी पासे आ जे खूणो छे OBC ए आ ABC नो अर्धो छे के नहीं? केम के OBC आ बंने खूणा द्विभाजक छे, द्विभाजकथी बनता खूणा छे, तो बंने खूणा सरखा थाय। तो आ ABC छे ने एनो 1/2 OBC थाय। तो 1/2 आ बाजुथी लई लईए, ACB आप्युं छे तो 1/2 ACB एनो अर्धो शुं थशे? OCB। અને 1/2 ABC એટલે મતલબ અડધો 1/2 એના બદલે શું લખી શકાય છે? OBC। ઓકે, કેમ? અહીંયા કારણ આપવાનું, કારણ કે દ્વિભાજકથી બનતા ખૂણા આપણે શોર્ટકટમાં આપી દઈશું, દ્વિભાજકથી બનતા ખૂણા સરખા હોય। ઓકે, ચલો હવે થઈ ગયું આટલું। હવે ફરીથી આમાં આપણે પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું। આમાં આપણે હતું પ્રમેય 7.2 ઉપરથી લાયા હતા। હવે જો આ જે સરખો શું કહેવાય ખૂણો છે તો જોજો OBC બીની સામેની બાજુ શું થશે? આ થશે। અને OCB ની સામેની બાજુ શું થશે? OB। એનો મતલબ OCB ની સામેની બાજુ OB અને BOC ની સામેની બાજુ OC। તો OB બરાબર શું થશે? OC। बराबर? याद रहेशे के नहीं? सरखा खूणानी सामेनी बाजू सरखी अने सरखी बाजूना सामेना खूणा सरखा। तो आपणे OB बराबर OC थई गयुं छे। चलो आने काममां लईशुं आपणे पछी। ओके, हवे फरीथी आपणे 1/2 लखीए। अहींया जो हूँ अहींया लखी दઉં છું 1/2 ABC
बराबर 1/2 ACB। हवे मित्रों आ खूणो लीधो तो पहला आपणे, हवे 1/2 ने बदले आपणे अंदरवाळो खूणो लई लीए OBA अथवा ABO। तो 1/2 ABC ने हटाईए, एना बदले एनो अर्धो लखी दीए ABO। कयो? आ खूणो। अने अहींया लखी दीए आ खूणो। आपणे शुं कर्युं? ABC सरखा छे आपणी पासे ABC અને ACB, एना अर्धा कर दीधा अने अर्धाना बदले पहेला नीचेवाळा खूणा लखी दीधा। हवे अर्धाना बदले उपरवाळा खूणा लखी देवानो। वेरी सिम्पल। अहींया लखी दो ACO। सरखा थई गया। हवे आ बंने खूणा सरखा थई गया छे, एनो पण आपणे फायदो लई लईशुं। આપણે બે ત્રિકોણ સરખા બતાવવાના છે। આ ઉપરનો ત્રિકોણ AOB અને AOC લઈ લો, તો અહીંયા લખીશું ત્રિકોણ AOB તથા ત્રિકોણ AOC માટે શું સરખું છે ચેક કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલા તો આપણી પાસે આ બે બાજુ સરખી છે, AB બરાબર AC। આ ક્યાંથી આપ્યું છે? આપણને પક્ષમાં આપ્યું છે, પહેલાથી જ આપી દીધું છે મિત્રએ, AB બરાબર AC। બીજું આપણી પાસે આ ખૂણો સરખો છે, અંદરનો દેખાય તમને ABO અને આ ખૂણો આ જે અંદરનો ACB સરખો છે, ACO સરખો આપણે સાબિત કર્યું। ક્યાં પરથી સાબિત કર્યું? બીજા પરથી, 2 પરથી। ના લખો તો ડાયરેક્ટ ચાલશે। અને ત્રીજું કે આપણી પાસે આ OB અને OC સરખા છે, આ આપણે ક્યાંથી લાયા? 1 પરથી, OB અને OC। હવે જો बाजू खूणो बाजू बा खू बा, अहींया लखीशुं माटे बा खू बा शरत मुजब आ जे बंने त्रिकोणों छे कया 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 त्रिकोणों छे? AOB અને AOC एकरूप थाय तो त्रिकोण AOB बराबर त्रिकोण AOC थाय। आ बंने त्रिकोण सरखा थई गया। आ बंने वाळा खबर पड़ी ने? आपणे 3 वस्तु सरखी बतावी दी। हवे आ बंने सरखा थाय तो आपणे आना जे आ खूणो छे, बाकीना जे संगत खूणा ए पण सरखा थाय। कया कया? OAB बराबर OAC। शुं थाय? OAC। सीटी वगाड़ो, CP CT। જ્યારે પણ કોઈ બે ત્રિકોણ સરખા સાબિત થઈ જાય તો એને સામેની બાજુ પણ કેવી થઈ જાય? સરખી। તો આ બંને સરખા થઈ ગયા છે। હવે OAB અને OBC થઈ ગયા, માટે એવો છે ને આનો આપણે પૂરું આ બંને સરખા થઈ ગયા છે તો આખો જે BAC એ કોના કોનાથી બને છે? OAB પ્લસ OAC આસન કોણ। કયો કોણ બકા? આસન। आसन कोण छे? ओके, माटे आसन कोण बनी गयो एटले एओ के आ वच्चो वच्चा बंने सरखा छे, वच्चो चढ़ी गया तो एओ ए खूणा ए नो द्विभाजक छे। आ आपणो साबित थई गयो दाखलो। आपणे द्विभाजक लावो तो आगळ वधीए। जोरदार दाखलो छे मित्रों। आ दाखला पर आई जाइए बीजा दाखला पर। आमां आपणने आप्युं छे कि भाई ABCD में ADABC नो द्विभाजक है मित्रों। तो अहीं लखवानुं कि भाई जे आप्युं एनो उपयोग करिए। ADABC नो लंब द्विभाजक है। लंब द्विभाजक एटले जे सरखा बे भाग करे 90 ना खूणा पर, माटे आनो माप अने आनो माप सरखो थशे। माटे BD बराबर DC, BD डोसी नथी पीती, BD बराबर DC थई गयुं छे। हवे आ बंने सरखा थई गया। हवे तमने आमां बे त्रिकोणो देखाय छे, एक आ अने एक आ। बीजू एक वस्तु कही दूं कि ADB अने ADC बंने सरखा थशे। केम? एक काटखूणा छे। अहींया लखीशुं ADB बराबर ADC। केम छे? काटखूणा। ओके, चलो हवे आपणी पासे बे त्रिकोणो लई लईए। आपणे कया कया त्रिकोण लईए? त्रिकोण ADB तथा त्रिकोण ADC। ADB ADC माटे कोण कोण सरखुं छे जोजो ध्यानथी। सौथी पहेला तो आपणे लखी दઈએ अहींया कि भाई AD अरे AD काहे AD सामान्य बाजू शुं छे? आ सामान्य बाजू बंनेमां छे एक बाजू थई गयो। वच्चेनो खूणो लई लो, खूणो ADB बराबर खूणो ADC। केम? काटखूणा। ओके, साबित नहीं करशो तो चालशे, लख्या छे। अने बीजू BD बराबर DC आपणे लावी दीधुं छे तो कई शरत लागशे? बा खू बा, बा खू खू बा। शरत
મુજબ કોણ કોણ? ત્રિકોણ ADB બરાબર ત્રિકોણ ADC સરખા છે. અને સરખા હોય મિત્રો તો બાકીની બાજુ સરખી હોય કે નહીં? તો કોણ સરખી હશે? માટે AB બરાબર AC. શું? CPCT કોરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ ઓફ કોંગ્રેટ ટ્રાયંગલ. આ બંને સરખા થઈ ગયા છે. ઓકે, તો સાબિત થઈ ગયું કે આ સમબાજુ ત્રિકોણ છે. માટે સમબાજુ ત્રિકોણ છે. મિત્રો વેરી સિમ્પલ ટેકનિક. ખબર પડી ગઈ તમને કે ભાઈ કોઈ પણ બે ત્રિકોણ સરખા બતાવવા માટે તમારે અલગ અલગ 3 વસ્તુ સરખી બતાવી દેવાની, ખૂણા આ બાજુ ખૂણા અને પછી બીજી બાજુ, એના પરથી સરખી થઈ જાય. ઓકે, આગળ વધીએ. તો મિત્રો આ છે ત્રીજો દાખલો કે ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ છે. સમદ્વિબાજુ એટલે જેની બે બાજુ સરખી છે અને BE અને CF સમાન બાજુ પરના બેઝ છે. તો BE આ AC પરનો બેઝ છે, CF AB પરનો. તો આનો મતલબ AB અને AC આપણને સમાન આપ્યું છે. તો પહેલો જ ઉપયોગ કરીશું આપણે AB બરાબર AC. સરખી બાજુના સામેના ખૂણા સરખા. ઓકે, તો ABનો સામેનો ખૂણો કોણ થશે? C. અને ACનો સામેનો ખૂણો શું થશે? B. તો ભાઈ Cનું પૂરું નામ લખો ACB. માટે ખૂણો ACB બરાબર આનો Bનું પૂરું નામ લખો ખૂણો ABC. સરખું થઈ ગયું 7.2 ઉપરથી. હવે આટલું તો ખબર પડી ગઈ ને તમને કે ભાઈ આ બાજુ સરખી છે એટલે સામેના ખૂણા આ બે સરખા થઈ જાય કે આ બંને બાજુ સરખી છે. યાદ રાખો, આની સામેનો ખૂણો આ છે, આના સામેનો ખૂણો આ છે. હવે તમે ABC ને FBC કહો છો તો ખોટું નહીં થશે, કેમ કે વચ્ચે તો બીજ આવે છે. અને ACB ને તમે ECB કહેશો તો પણ ખોટું નહીં થશે. ઓકે, તો આપણે ACB ને ECB લખી દઈએ, ECB, અને ABC ને લખી દઈએ AFBC લખી દઈએ. ઓકે, સારું. હવે આટલું આપણું કામ થઈ ગયું જે આપણે સાબિત કરવામાં કામમાં આવશે. હવે આપણે બે ત્રિકોણો લઈ લઈએ જે આપણે સરખા બતાવે છે. ઓકે, અને આપણે સાબિત શું કરવાનું છે કે ભાઈ આ બેઝની લંબાઈ સરખી છે. તો આપણે આ બે ત્રિકોણ લઈ લઈએ. તમને એક દેખાય ત્રિકોણ કયો? FBC. અને બીજો ત્રિકોણ લઈ લઈએ આપણે આ નાનો વાળો EBC. તો અહીંયા લખીશું ત્રિકોણ FBC તથા ત્રિકોણ EBC માટે. જો મિત્રો ના દેખાતું તો અહીંયા જોઈ લો ફરીથી. આટલો ત્રિકોણ અને આટલો ત્રિકોણ. ઓકે, આને શું કરવાની જરૂર નથી, આ ભૂસી નાખું છું. તમને એવું કન્ફ્યુઝન થશે કે બધું શું છે. ખાલી એટલું યાદ રાખજો કે બે આ કાટખૂણા છે બે. ઓકે, તો ચલો મિત્રો આ ત્રિકોણ અને આ ત્રિકોણમાં કોણ કોણ સરખું છે? તો પહેલાં તો આપણે આ ખૂણો અંદરના ખૂણા, આ ખૂણો કાટખૂણો લઈ લો તમે, BFC એ લઈ લો. ઓકે, ચલો તો આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ BFC. CFB પણ લખી શકો છો અને આને લખી દઈએ BEC. કેમ? કાટખૂણા છે. હવે આ કાટખૂણા કેમ છે? કે વેદથી બને છે, વેદથી બંને કાટખૂણા જ બને. આટલું થઈ ગયું. ચલો બીજું આપણે અભિયાલ આ સાબિત કર્યું. આ રહ્યું આપણી પાસે લખેલું છે. આ પરિણામ એક ઉપરથી લખી દઈએ ECB બરાબર FBC એક પરથી. અને ત્રીજું તમે ધ્યાન દીજો, આટલું તો તમને મળી ગયું છે મિત્રો. આ બે ખૂણા તો મળી ગયા છે. આ જો બંનેમાં છે કે નહીં BC. તો BC બરાબર CB લખી દો. BC બરાબર BC અથવા CB પણ લખી શકો છો. સામાન્ય બાજુ શું છે? આ સામાન્ય બાજુ. હવે કેટલી વસ્તુ સરખી થઈ ગઈ? 3. જો 1 2 3 3 ઇડિયટ્સ આવી જાય ને તો આપણો પિક્ચર્સ હિટ. બરાબર ને? તો આ 3 ઇડિયટ આવી ગયા છે. આમાં 2 ઇડિયટ છે ખૂણા. ઇડિયટ એટલે બાજુઓ જે વસ્તુ છે. આ ખૂણો, આ ખૂણો અને આ ખૂણો. તો ખૂબ આ શરત મુજબ બા ખૂણો બાજુ શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણો, બરાબર ને? કયા ત્રિકોણો? BFC એકરૂપ આપણો CEB થઈ ગયા છે. અને હવે આ બંને સરખા થઈ ગયા તો આ જે બાકીની બાજુ છે BE અને CF, BE બરાબર CF CPCT, બરાબર ને? તો આપણું આ પરિણામ સાબિત થઈ ગયું. CPCT તો ખબર જ છે તમને કે જ્યારે ત્રિકોણ સરખો હોય તેની બાકીની બાજુ પણ સરખી હોય. આઈએ ચોથા દાખલા ઉપર તમારે હંમેશા નજર એક જ વસ્તુ પર રાખવાની, શું સરખું આપ્યું છે એના પરથી આપણે શું સરખું બતાવી શકીએ છીએ. ખૂણા સરખા આપ્યા છે તો બાજુ સરખી બતાવી શકીએ છીએ, બાજુ સરખા આપ્યા તો ખૂણા સરખા બતાવી શકીએ, બસ. અને બીજું અમુક એકાદ બે આપણે સામાન્ય બાજુ જેવું મળી જાય તો બહુ સારું.
સારું, આપણે આમાં BE અને CF સમાન આપ્યા છે, તો આપણે એક કામ કરીએ, આ બે ત્રિકોણ જ લઈ લઈએ, ABE આ ત્રિકોણ, ઓકે. ચલો, તો ત્રિકોણ ABE તથા આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ આપણે ACF. તો ભાઈ આ બે પટ્ટાધારી ત્રિકોણ લેવા પડશે, અને પટ્ટાધારી ત્રિકોણમાં કોણ કોણ સરખું છે જોઈ લઈએ. ACFમાં ત્રિકોણ ACF માટે તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તો જો કે બંનેમાં ખૂણો A સરખો જ છે, સામાન્ય ખૂણો કહેવાય. તો A બરાબર A, કારણ કે સામાન્ય ખૂણો, ઓકે. અને બીજો, તમને આ જે ત્રિકોણ છે આટલેથી આટલું અને આટલેથી આટલું, આ બંનેમાં ખૂણો 90નો છે, એટલે આ તો 90નો છે, તો અંદરનો પણ 90નો જ થાય. યાદ રાખો, બાજુના ખૂણા 90 ના થાય ને રેખિક જોડ પર. તો AFC અને AEB, તો પહેલાં AEB લખી દઈએ, AEB બરાબર AFC, કારણ કે બંને શું છે, કાટખૂણા. આટલું થઈ ગયું. હવે બીજી વસ્તુ લઈએ આપણે, બીજું શું સરખું આપ્યું છે, વેધ સમાન આપ્યા છે આપણને, BE અને CF સમાન આપ્યા છે. તો BE બરાબર CF પક્ષમાં આપ્યું છે. થઈ ગયું 3 વસ્તુ. 3 idiots આવી ગયા છે, બે ખૂણા એક બાજુ. તો આપણે લખીશું ખૂબા શરત મુજબ શું થશે, આ બંને ત્રિકોણ ABE બરાબર એકરૂપ ત્રિકોણ ACF. આટલું થઈ ગયું. હવે આ બંને સરખા થઈ ગયા છે, તો મિત્રો બાકીની બધી વસ્તુઓ પણ સરખી થાય કે ના થાય. તો શું સરખું થશે કે ભાઈ આ બંને ત્રિકોણો સરખા છે, તો એની સામસામેની બાજુ આ ACની સામેની શું બાજુ, AB. તો AB બરાબર શું થશે, AC. શેના મુજબ, CPCT વગાડો, CPCT મુજબ. અને આ બંને સરખા થઈ ગયા માટે ત્રિકોણ ABC આપણે સમદી બાજુ ત્રિકોણ છે. શું છે, સમદી બાજુ ત્રિકોણ છે. તો શું કર્યું, ખબર પડી ગઈ ને તમને. સામાન્ય ખૂણો બતાવ્યો, કાટખૂણા બતાવ્યા, અને સામાન્ય ત્રિકોણ કાટખૂણા, અને બે વેધ સરખા આપણને આપ્યા હતા. કયા? આ બંને વેધ સરખા આપ્યા હતા. ઓકે, બહુ ઇઝી છે મિત્રો, ખાલી થોડીક 1-2 વખત તમારે ગણવા પડશે. ઓકે, આગળ વધીએ. તો મિત્રો આ છે 5મો દાખલો, જેમાં આપણને આપ્યું છે કે ABC અને DBC એક જ પાયા પર આવેલા છે, સમદી બાજુ ત્રિકોણ છે. એને મતલબ બે બાજુ બંનેમાં સરખી છે, આની પણ બે બાજુ સરખી છે અને આની પણ, એકબીજા જોડે નહીં પણ અંદર. હવે આપણે આ જ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીશું હંમેશા, કે જે સરખું આપ્યું હોય ને એની સામેની બાજુ, સામેનો ખૂણો સરખો લઈ લેવાનો. બાજુ આપી તો ખૂણો આપી તો બાજુ. આ ટેકનિક બહુ તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. તો આપણે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીશું કે આપણે પહેલાં ત્રિકોણ ABC લઈ લઈએ. તો મિત્રો ત્રિકોણ ABCમાં કોણ સરખું છે બોલો. હા, AB આ A છે, AB બરાબર શું થશે, AC. તો 7.2 પ્રમેય પ્રમાણે ABનો સામેનો ખૂણો શું થશે, ACB. ખૂણો ACB અને ACનો સામેનો ખૂણો કયો થશે, ABC. સરખો થશે, અહીંયા લખી દેવાનું એવું તો તમારે 7.2 પ્રમેય. ઓકે, હવે આ થઈ ગયું સરખું. હવે આ નીચેનું ત્રિકોણ લઈ લો, ત્રિકોણ BDCમાં. ઓકે, BD અને CD સરખા છે, BD બરાબર DC. અરે BD બરાબર DC, BD ડોસી નથી પીતી. તો BDની સામેનો ખૂણો શું છે, BCD. અને DCનો સામેનો ખૂણો શું છે, DBC અથવા CBD. DBC લખી દો, DBC. વચ્ચે સરખો આવવો જોઈએ. આગળ ઊંધું સીધું નામ ચાલશે, પણ વચ્ચેનો ખૂણો એ જે છે આવવો જોઈએ. હવે આ બંને સરખા થઈ ગયા છે. ઓકે, ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, આ છે અને આ છે. હવે એક કામ કરો, આપણે પરિણામ 1 અને 2નો તમે સરવાળો કરી દો તો આપણને મજા આવી જશે. પરિણામ 1 તથા 2નો સરવાળો કરતા, ચલો કરો સરવાળો. ACB પ્લસ BCD આ બાજુનો આ બાજુ જોડે, આ તમને દેખાય છે ને, અને આ બાજુનો આ બાજુ જોડે. ABC પ્લસ DBC, બોલો. ACB પ્લસ BCD શું થશે, ACB અને BCD. આ આખો ખૂણો થઈ જશે કે BC આસાનો કોણ બનશે. તો બરાબર લખી દેવાનું,
ACD બરાબર ને, અને ABC અને DBC, ABC અને DBC બરાબર શું થશે ABD, કારણ કે આસન્ન કોણ. ઓકે, અને આપણે સાબિત શું કરવાનું છે, આ સાબિત કરવાનું પહેલાં લખીને આવો કે ભાઈ માટે ABD બરાબર ACD. બોલો કેટલું ઇઝી છે, હે વેરી ઇઝી. ચલો આગળ વધીએ. હવે મિત્રો આ ત્રિકોણમાં આપણને છઠ્ઠો દાખલો AB બરાબર AC આપે છે. AB અને AC સરખા છે. બીજું ત્રિકોણ ABCમાં AD બરાબર AB છે, તો ભાઈ આ AD અને આ બંને સરખા છે. જો આ આને સરખો હોય અને આ આને સરખો હોય તો આ જે છે આપણો આ આને સરખો થશે, એ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં. એટલે ત્રણેય સરખા થશે. અહીંયા લખવાનું AB બરાબર AC, AD બરાબર AC, તો AB અને AD સરખા થશે કે નહીં થશે. અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ AB બરાબર AC તથા AD બરાબર AB, માટે AC અને AD પણ કેવા થશે સરખા, અને ત્રણે ત્રણ સરખા કહી શકો છો તમે, થશે. ઓકે, હવે આપણે એક કામ કરીએ. સૌથી પહેલાં આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ. દેખા તમને કયો ABC, ત્રિકોણ ABC માટે કોણ કોણ સરખું છે, AB અને AC. AB બરાબર AC સરખો છે, તો આની સામેનો ખૂણો શું થશે C, અને આની સામેનો ખૂણો થશે B, તો ACB બરાબર ABC થશે. પરિણામ નંબર 1. ચલો આ ખબર પડી ગઈ છે. હવે એક કામ કરો, આપણે ઉપરનો ત્રિકોણ લઈ લઈએ. આ ત્રિકોણ ADC દેખા તમને. પહેલાં આપણે આટલો ત્રિકોણ લીધો અને ભૂસી નાખીએ એવો તો, અને પછી આપણે લીધો આ જે ઉપરનો ત્રિકોણ એ લઈ લઈએ, અને એમાં કોણ સરખું છે આપણે જોઈશું. આ ઘાટું એટલા માટે કરું કે ભાઈ તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ ત્રિકોણ લેવાનું છે આપણે. આમાં આ બંને સરખા છે, આમ તો ત્રણેય સરખા છે. તો ત્રિકોણ ADC માટે કોણ કોણ સરખું છે, તો ADC માટે આપણી પાસે AD બરાબર AC, AD બરાબર AC, તો AD ની સામેનો ખૂણો થશે ACD, ACD થશે AD ની સામેનો ખૂણો, અને AC ની સામેનો ખૂણો થશે D વાળો ADC, ADC. પરિણામ નંબર 2. સમજે કે ACD બરાબર શું થશે ADC. અને આ બેનો સરવાળો કરી દઈએ. પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા પરિણામ 1 તથા 2 નો સરવાળો. જો મિત્રો તમને એવી ટેકનિક શીખવાડું છું જેથી તમને યાદ રહે દાખલો કે કઈ ટેકનિકથી કર્યું. આપણો આખા આમાં સ્વાધ્યાયમાં એક જ ટેકનિક હશે મોસ્ટ ઓફ, કે જે સરખી બાજુ હોય એની સામેના ખૂણા જે સરખા એ પહેલાં બતાવી દેવાના, એટલે આપણો દાખલો ચાલુ થાય. પહેલાં તો દાખલો ચાલુ કરવો એ બહુ મહત્ત્વનો છે આ ચેપ્ટરમાં. ચલો આગળ વધીએ. હવે એનો સરવાળો કરીએ. ACB પ્લસ ACD, ACB પ્લસ ACD. અહીંયા લખીશું આપણે ABC પ્લસ ADC. હવે જો ચેન્જીસ કરવાના છે, ACB અને ADC આખો જે ખૂણો છે એ BCD બની જશે. કેમ કે જો AC આ વચ્ચેની રેખા છે, ભુજા છે, આટલો ખૂણો અને આટલો ખૂણો ભેગા થાય તો શું બની જશે BCD. તો અહીંયા લખી દઈશું BCD. ઓકે, કારણ કે આસન કોણ કારણ આપી દઈશું વચ્ચે. ઓકે, હવે બીજું જે છે ફેરફાર, આપણે આ જે આપણને ABC લખ્યું છે ને એના બદલે આપણે લખીશું DBC. તમે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો, ABC વચ્ચે કોણ આવ્યો બકા B, અને અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો DBC વચ્ચે કોણ આવ્યું B, એનું જ આવ્યું. એટલે તમે કોઈ ફેરફાર નથી, DBC લખો તો પણ ચાલશે. એ રીતે આપણે ADC લખીએ એના બદલે BDC લખીએ તો ચાલે કે ના ચાલે, BDC. આ આવી ગયો આપણો પરિણામ નંબર 3. બહુ ઇઝી છે. શું કર્યું ખબર પડી ને, સરખા ખૂણાની સામેની બાજુ સરખા લઈ લીધી, પછી પહેલાં અને બીજાનું પરિણામનો સરવાળો કરી દીધો. હવે આપણે આખો ત્રિકોણ લઈ લઈએ. ત્રિકોણ BDC લઈ લઈએ. કયા ત્રિકોણ BDC, આખો મોટો ત્રિકોણ. ત્રિકોણ BDC માટે બોલો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180. કેટલો થાય 180. કયો કયો ખૂણો લઈ લો, આ વચ્ચેનો જવા દો, આપણે આની કોઈ જરૂર નથી. આ ત્રિકોણ BDC દેખાય ને તમને, પછી દોરી દઈશું તો સમજાવવા માટે. BDCમાં ખૂણો પેલા B લઈ લો DBC, પછી લઈ લો C લઈ લો BCD, અને પછી લઈ લો આપણે વચ્ચે D લઈ લો BDC. તો આવી ગયું ને,
ડીબીસી બીસીડી અને હવે લઈ લો બીડીસી બરાબર 180. વચ્ચે ચેક કરી લેવાનો BCD વચ્ચે અલગ અલગ આવવું જોઈએ, બરાબર છે. હવે જો BCD આ બંને DBC પ્લસ BDC બરાબર BCD થાય છે પરિણામી પરથી, તો આ બંને ભેગા મળીને પાછા BCD બની ગયા, તો એક BCD થઈ ગયું, બીજો BCD થઈ ગયું બરાબર 180. BCD 2 BCD બરાબર 180, બે નીચે જતા રહ્યા, તો 2 BCD બરાબર 180 છેદમાં 2 કેટલા થઈ ગયા 90. તો BCD બરાબર કેટલા થઈ ગયો 90. એટલે આપણને આ સાબિત કરવાનું છે કે ભાઈ ખૂણો BCD કાટખૂણો છે. તો અહીં લખી દેવાનું માટે ખૂણો BCD કાટખૂણો છે. ખ્યાલ આવી ગયો હશે મિત્રો. બહુ ઇઝી દાખલા છે, બહુ ઇઝી, રાપચીક એકદમ. ખૂણા સરખા બતાવો. આપણે આમાં પાછું દૂર દઈશું. आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसे तेरी वो हवाएं हैं. તો મિત્રો આ છે 7મો અને 8મો છેલ્લા દાખલાઓ બે, અને બંને દાખલાઓ એકદમ નાના છે, એકદમ નાના બચ્ચા દાખલા. જો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો એ 90નો છે, તો ભાઈ આ આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોર્યો, એબીસીમાં એ 90નો છે, એબી બરાબર એસી છે. ઓકે, તો બી અને સી શોધો. બચ્ચાનો ખેલ. અહીંયા લખવાનું, બોલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું? હંમેશા જે બાજુ સરખી આપી હોય એના સામેના ખૂણાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, એ સરખા હોય. તો એ બી બરાબર એસી લ લ લ લ લ લ લ. એબીની સામેની બાજુ શું છે? સામેનો ખૂણો કયો છે? એસીબી લઈ લો, અને એસીનો સામેનો ખૂણો એબીસી. ઓકે, અડધા અડધા નામ લખવા, સી બરાબર બી લખવો તો ચાલશે, બંને સરખા જ છે. બંને બરાબર શું ધારી લો? એક્સ. એ બી એક્સ ના ધારવો તો તમારી ઈચ્છા. એક્સ થઈ ગયા. ચલો હવે આપણે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. તો ભાઈ ખૂણો એબીસી, ખૂણો આપણે એ શોર્ટકટમાં લખી દો ને, ખૂણો એ પ્લસ ખૂણો બી પ્લસ ખૂણો સી બરાબર 180. એ બરાબર કેટલા છે? 90નો છે. બી બરાબર કેટલા છે? એક્સ. સી બરાબર એક્સ. તો 90 સામે લઈ જઈને બાદ કર દો. એક્સ ને એક્સ શું થશે? 2x. તો 180 માઇનસ 90, તો 2x બરાબર 90. 180માંથી 90 ગયા 90, તો x બરાબર 90 છેદમાં 2. x બરાબર કેટલા થશે? 45. માટે બી અને સી બંનેનો માપ કેટલો થશે? બી તથા સી બરાબર 45. અને આમે એક 90નો હોય અને બાકીના બે સરખા હોય તો 45 ના થશે ને. સારું, 8મો દાખલો સાબિત કરો કે સમબાજુ ત્રિકોણના બધા જ ખૂણા 60 ના હોય છે. ધારો કે આપણી પાસે સમબાજુ ત્રિકોણ છે એબીસી, અને એનો દરેક બાજુ સરખી હોય. સમબાજુ એટલે જેની ત્રણેય બાજુ સરખી, અને સમદ્વિ બાજુ એટલે જેની બે બાજુ સરખી. તો આ બધા 60 ના બતાવવાના છે. હા, તો એક કામ કરો, અહીંયા લખવાનું, એવું લખવાનું, ત્રિકોણ એબીસી સમબાજુ છે માટે બધી બાજુ સરખી. તો પહેલાં લઈ લો એબી બરાબર શું લઈ લો? એસી થશે. તો એબીનો સામેનો ખૂણો શું થશે? સી. આ અને એસીનો સામેનો ખૂણો શું થશે? બી થશે. અને બીજી બાજુ પણ લઈ લો તમારે. આમ તો હા, ત્રણેય લઈ લો ને, એ બી બરાબર એસી બરાબર બીસી, અને બીસીનો સામેનો ખૂણો શું થશે? એ. ત્રણેય ખૂણા કેવા છે? સરખા છે. તો ત્રણેય બરાબર એક્સ ધાર લો. આપણી ટેકનિક એક્સ તમારે બીજી કઈ રીતે કરવું તો ધારી લેજો. અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ બરાબર એ બરાબર બી બરાબર સી બરાબર એક્સ લેતા એ. હવે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર 180. એક્સ પ્લસ એક્સ બરાબર 180. 103x બરાબર 180. x બરાબર 180 ભાગ્યા 3, તો x બરાબર કેટલા આવી ગયા? 60. અને 60 આવી ગયા માટે ખૂણો એ બરાબર બી બરાબર સી બરાબર 60, માટે દરેક ખૂણાનું માપ 60 છે. કેટલો છે? 60. બહુ ઇઝી છે. આમાં બધામાં x ધાર લીધું, આમાં બંને x ધાર લીધા, એકદમ ઇઝી આવી ગયું છે. તો મિત્રો આ હતું સ્વાધ્યાય 7.2. આશા રાખું છું તમને બધા દાખલામાં ખબર પડી ગઈ. તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય ભણતર બાબતનો તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. મને મેસેજ કરી શકો છો, હું તમારો જવાબ જરૂર આપીશ.
બીજું, જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો, જેથી તમને આપણે તમારા અભ્યાસના જે વિડીયો મૂકું તમને મળતા જાય. અને નોટિફિકેશન બેલ પણ ઓન કરી દેજો. કેટલી વખત એવું થાય છે કે નોટિફિકેશન બેલ ઓન ના હોય તો વિડીયો અપલોડ કરી દીધા હોય એ તમને ખ્યાલ જ ના આવે. બીજી એક વસ્તુ કે પ્લે સ્ટોર ઉપર આપણી જે ક્લાસીસ છે, કલ્કી ગ્રુપ ટ્યુશન જે મારું ક્લાસ છે એની એપ્લિકેશન મૂકેલી છે, તો એમાં એ તમે ડાઉનલોડ કરશો તો જેથી તમને એમાં પણ ઘણી બધી માહિતી મળશે બીજા અન્ય વિષયોની. તો ઘરે રહીને આગળ વધતા રહો, તૈયારી કરતા રહો. શુભમ.